Thank you.
Thank you.
परमेश्वर को लेते हैं वो आपके ऊपर है। और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता, मैं आपकी दासी मेरे परमेश्वर यीशु मसीह अपने इस पूरे परिवार को लेके मेरे परमेश्वर आपके सामने आती हूँ। मेरे परमेश्वर सामने आते हैं मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर क्रूस को मेरे परमेश्वर हम देखते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ तो कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे परमेश्वर आपने मेरे पिता हमारे लिए मेरे परमेश्वर एक एक लहू के कतरे को बहा दिया मेरे परमेश्वर। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपका ये पवित्र लहू मेरे परमेश्वर हमें मेरे परमेश्वर सचमुच मेरे पिता पापों से शुद्ध करता है मेरे परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर आपका लहू मेरे परमेश्वर हमें सभी बीमारियों से आजाद करता है मेरे पिता। मैं आपकी दासी मेरे परमेश्वर, जितने लोग आपकी हजूरी में सिर झुका कर बैठे मेरे पिता, तैयार है मेरे परमेश्वर, आज आपका आत्मा मेरे परमेश्वर इन्हें हील करे मेरे परमेश्वर। आज तेरा आत्मा इन्हें छू जाए मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन में से मेरे परमेश्वर जो दुष्ट आत्माएं मेरे परमेश्वर छुप छुप के इनके जीवन में वार करती है, रिमूव इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, remove in the name of the Jesus Christ मेरे पिता। Be healed in the name of the Jesus मेरे पिता। Touch and heal completely, blessing for in the name of the Jesus मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर मैं शुगर की बीमारी को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, रिमूव करती हूँ हर तरह की ब्लड शुगर को। वीपी नॉर्मल भी और रिबे सखिंदोला रे से खेरे रे बेरे बे। ओ परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे लोगों को छू जाए मेरे परमेश्वर। आज ये आजाद हो मेरे परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की कर्जे की दुष्ट आत्मा से रिमूव करती उनके
जीवन में से मेरे परमेश्वर हर बंधन को मेरे महान परमेश्वर, ओ मेरे महान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता, ओ कर्ज का बोझ इनके जीवन में से जाता रहे मेरे पिता, इनके जीवन में से बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, एड्स की गंदी बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके जिस्म को छोड़ बाहर निकल यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारा शैतानी जहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बाहर आए, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता। कैंसर बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, डायबिटीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में लोग हैं मेरे पिता और जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं आपका फजल भेजती हूँ एक हॉस्पिटल के ऊपर मेरे परमेश्वर। आप मेरे परमेश्वर छुए मेरे पिता और लोगों को जिंदगी प्रदान करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि सच्चा और वाहिद परमेश्वर तू ही है मेरे परमेश्वर, और जिंदगी देने वाला भी तू ही है मेरे परमेश्वर। उन लोगों को जिंदगी मिले मेरे महान परमेश्वर। और मेरे पिता जो लोग अनाथ है मेरे परमेश्वर, उनका सहारा बन मेरे महान परमेश्वर। और जितने लोग मेरे पिता मंदबुद्धि है मेरे परमेश्वर, be healed in the name of the Jesus Christ, be healed in the name of the Jesus Christ। ओ मेरे परमेश्वर आपके बड़े और सामर्थी नाम से मेरे पिता तेरा आत्मा छुए उन लोगों को मेरे परमेश्वर और चंगा करे मेरे महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके बड़े नाम को मेरे महान परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का बंधन इनके जीवन में से जाता रहे मेरे परमेश्वर। ओ इनके हाथों के कामों में बरकत दे मेरे पिता। आपके वचन का वादा है, मैं तेरे जल पर और सचमुच तेरे भोजन पर आशीष दूंगा और तेरे अंदर से सारी बीमारी को निकाल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारी बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, टीबी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ओ मेरे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। पाप की गंदी बदबू मेरे परमेश्वर जो बार बार इन्हें पाप में लेके जाती है, व्यभिचार की गंदी आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रिमूव करती हूँ। आई कमांड यू लीव दिस बॉडी, लीव दिस बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट मेरे पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। सारे समय को आपके हाथों में देते हैं और आपके बड़े और पवित्र और सामर्थी नाम से हम सब मिलके मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? खुश हो सर? परमेश्वर तुम्हें सदा ही खुश रखे, ये हमारी दिल से दुआ है। और मेरे अजीजों अब हम उस पड़ाव में हैं, परमेश्वर के उस पवित्र वचन में हमने जाना है। और सचमुच पहले हम गा रहे थे, बजा रहे थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर हमें कैसे सुन रहे थे, ध्यान से लिसन कर रहे थे परमेश्वर। पर अब परमेश्वर की बोलने की बारी और हमारी सुनने की बारी है और हम सब वचन का आदर करेंगे। और आए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता। मैं आपके चरणों में आती हूँ मेरे परमेश्वर, एक बार फिर मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। आज का वचन हमारे जीवनों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत वाला हो। कोई दुष्ट की ताकत मेरे परमेश्वर आज के वचन को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। और आपका आत्मा हमसे बात करे, हमें जीना सिखाए और मेरे परमेश्वर हमारे अंदर से मेरे पिता उन कमियों को निकाले मेरे पिता जो आपको पसंद नहीं है मेरे पिता। हर वो चीज हमारे जीवन से आज रिमूव हो मेरे परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं है मेरे पिता। और मेरी प्रार्थना मेरे पिता, आपका वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, आप वचन भेज के चंगा करते हैं और हमें आने वाली तबाही से बचाते हैं मेरे पिता। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर, आज का वचन मेरे पिता से हमें आने वाली तबाही से बचाए और तेरा वचन हमें चंगा करे। प्रभु आपका वचन बयान करता है, आप दूतों को हवाएं और अपने उपासकों को आग की लपटें बनाते हैं, अपने उपासक को आग की लपटें बना के इस्तेमाल करे मेरे पिता। मैं आपके दास को आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देती हूँ, अपने इस पूरे परिवार को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देती हूँ। आपके पवित्र और बड़े और सामर्थी महाभिषेक से भरे हुए नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे अजीज, हम तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के पाक रूह का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में एक वो ही प्रथम है और वो ही हमारे जीवन में महत्व रखता है
और आदर और महिमा के योग्य जेकर कोई है तो वो यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, वो हॉली स्पिरिट है। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत ਅਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਤਾਲੀ ਬਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਖਾਸ, ਆਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ और सूखे तो सानू की बनांदा हरा बनांदा। हालेलुया हालेलुया और परमेश्वर दे आत्मा दी सामर्थ ही आ सानू जेड़ी प्रभावशाली बनांदी। हालेलुया हालेलुया क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर दी जेड़ी सामर्थ आ बहुत बहुमूल्य आ। हालेलुया हालेलुया क्योंकि जदों परमेश्वर दे आत्मा दी सामर्थ साडे जीवन दे विच आंदी आ ते सब कुछ चेंज हो जांदा। हालेलुया हालेलुया और साडे जीवन बदल जांदे आ, साडीआं जिंदगी बदल जांदियां और परमेश्वर साडे जीवनां नूं ओ एकदम चेंज कर दिंदा। हालेलुया हालेलुया क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर की सामर्थ दा होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिहड़ी परमेश्वर की सामर्थ आ वो सब कुछ बदल के रख दिंदी है। हालेलुया हालेलुया और आइए असीं अज सिखांगे खुदा दे कलाम दे विचों। खुदा दा कलाम कहंदा आ सो जेदे ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਨੇ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਨੇ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ क्योंकि याद रखो परमेश्वर दे वचन नूं जिन्ना चक्कर असी ध्यान पूर्वक नहीं सुनते और कान लगा के नहीं सुनते तो सचमुच साडे जीवन दे विच कदी भी परमेश्वर की सामर्थ नहीं काम करेगी क्योंकि सचमुच एक शब्द ही काफी है। हालेलुया हालेलुया एक शब्द ही काफी है तुहाडा और मेरा जीवन बदलन दे लई क्योंकि एक शब्द ने सब कुछ चेंज कर देना। हालेलुया हालेलुया क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा है कि उन्हें अपने नाम तो वड्डा महत्व किनू दिता है अपने वचन नूं। हालेलुया हालेलुया अपने शब्द नूं। हालेलुया हालेलुया क्योंकि शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया शब्द ही परमेश्वर है क्योंकि अज साडे को रूहानी कन्नां दा होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया क्योंकि जदों साडे को रूहानी कन्न आ जाणगे तां असीं परमेश्वर दी जिहड़ी गल आ बड़े ही ध्यान दे नाल सुनांगे और सानू पता है कि इस वचन दे विच की आ जीवन है। हालेलुया हालेलुया इस वचन दे विच की आ जीवन है क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों एक शब्द ही बहुत है क्योंकि आज असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच सज के बैठे आ तां एक शब्द ने ही तुहाडे और मेरे जीवन नूं बदलिया है और आज असीं सचमुच इस धरती दे उत्ते ओहदे गवाह बन बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया और आइए असीं खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे और जो अज का संदेश है जो परमेश्वर ने मेरे मन दे विच पाया मैं तुहाडे दरमियान रखांगा। सो मसीही जीवन विच शैतान दे अटैकां तो असीं किद्दां बच सकदे हां क्योंकि असीं वेखदे हां जिहड़ा शैतान आ ਉਹ बुक दी शह दी तरह साडे बूहे उत्ते खड़ा है किहड़े वेले सानू पाड़ खावे और सानू नहीं पता तरह तरह के अटैक साडी लाइफ दे विच हो रहे आ और सानू पता नहीं लगता सानू कोई इलम ही है नहीं कि भाई ये किद्दां भाना साडे नाल वापर गया ये मिस हैपन साडे नाल किद्दां हो गई और तरह तरह के अटैक हो रहे आ और जिहड़े मसीह लोग आ इस गल नूं समझ नहीं पा रहे और उन्होंने पता नहीं है किद्दां अटैक हो रहा है ये कौन करी जा रहा है। मेरे अजीजों अज इस गल नूं सीखण दी जरूरत है क्योंकि जिहड़ा शैतान आ वो साडे जीवन दे विच अटैक कर रहा हमले कर रहा और बार बार सानू की कर रहा टॉर्चर कर रहा है और अज असीं सीखांगे खुदा दे कलाम दे विचों क्योंकि जिहड़े शैतान दे अटैक है उस तों असीं किद्दां बच सकदे हां और पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों। सो याकूब दा खत ਇਹਦਾ 4 अध्याय और ਇਹਦੀ 7 आयत तो पढ़ांगे।
ਉਪਰੰਤ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਕੀ ਹੋਵੋ? ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ, ਐਸੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਫਟ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੁਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥਾਣੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਸਿੱਟਣਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥਾਣੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਬਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਗੰਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਔਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਆ, ਕਰਜ਼ ਕੀ ਆ, ਬੋਝ ਕੀ ਆ, ਲਾਚਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਗੂਠਾ ਫੜਦਾ ਆ, ਚੱਕਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈੱਡ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਿਲਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਧੂੰਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੀਵੀ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਦਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹਨਾ ਜੋਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਡਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਕਰ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਣੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਅਲਫ ਨੰਗੀ। ਔਰ
ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡਡਿਆ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੋ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂ ਭਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਅੱਜ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਇਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀ 8 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। सचेत रहो। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀ 8 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, सचेत रहो सचेत रहो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई सिंह की नाई इस खोज में रहता इस है खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको पाण खाए। सुनिया तुसी की कहंदा परमेश्वर दा वचन? कहंदा तुसी सचेत रहो। की रहो? सचेत रहो। और कहंदा तुसी अपनी नींदर तो जागो और तुसी खबरदार हो जाओ, तुसी अलर्ट हो जाओ। कहंदा जेड़ा शैतान है वो कोई बकरी दा बच्चा नहीं जेड़ा मर्जी फड़ के खिलाई जावे, नहीं। क्योंकि जेड़ा शैतान है वो भी अपने आप नू शेर समझदा है, अपने आप नू शेर कहंदा आ। वो भी कहंदा आ कि सिंह दे समान गरजने वाला आ, वो भी गरजदा आ और कहंदा तुहाडे बूहे दे उत्ते खड़ा, कहंदा बुक दी शह दी तरह तुहाडे बूहे उत्ते खड़ा, किहड़े वेले कहंदा तुहानू पाण खावे। क्योंकि कल आ रहे ने जदों नाइट प्रेयर करन दे लई इत्थे ही प्लांट दे विच तां बारिश दा माहौल सीगा तां असीं टैंट नहीं लगाया तां असीं इत्थे ही अंदर ही मकान दे सो नाइट प्रेयर कर रहे सीगे। जदों कर रहे सीगे तां जदों असीं आए आ हजे पूरे रस्ते दे विच साडी गड्डी दा टायर नहीं फटिया, पटाका नहीं होया, पर जदों असीं इत्थे बूहे उत्ते आए आ सारे उतर गए आ, अंदर बैठ के कमरे दे विच प्रेयर शुरू करन लगे आ, नाल ही पटाका हो गया। की हो गया? पटाका हो गया। क्योंकि जे शैतान तुहाडे नाल नाल चलदा आ तां परमेश्वर दे दूत भी तुहानू संभालदे आ। हालेलुया। परमेश्वर दे दूत भी तुहाडी राखी करदे आ। हालेलुया। क्योंकि असीं इन्ने जाने बैठ के गड्डी दे विच आ रहे सीगे, रस्ते च नहीं होया। क्योंकि ये आ परमेश्वर दी दया जिहड़ा वो अपने लोगां दे उत्ते सदा ही करदा है। हालेलुया। हालेलुया। इस करके अज परमेश्वर दे कीया नजदीक होने की जरूरत है, परमेश्वर दे अधीन होने की जरूरत है। जदों असीं परमेश्वर दे अधीन होवांगे तां शैतान दा सामना करांगे तां शैतान साडे कोलों कीया भज जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक गल अपने मन दे पल्ले दे नाल गंढ दे के रख लो
याद रखो शैतान जिड्डा मर्जी वड्डा बन के क्यों ना आवे पर परमेश्वर दे लोगां दे अगे बोना आ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दे लोगां दे अगे की आ ओ बोना आ। इस करके कहंदा सचेत रहो। अज सचेत रहन दी जरूरत आ। तुहानू पता आ जिहड़ा शैतान आ ओ मसीह लोगां दे उत्ते अटैक करदा आ। क्यों? क्योंकि शैतान दा काम आ तुहाडी शांति नू भंग करना। जदों तुहाडी शांति चली गई उदों सब कुछ चला गया। क्योंकि जिहड़ा शैतान आ वो तुहाडे लाइफ दे विच तुहाडे जीवन दे विच अटैक ते अटैक अटैक ते अटैक अटैक ते अटैक कर रहा पर सानू नहीं पता ये किधरों किधरों अटैक हो रहा और किद्दां किद्दां साडे नाल मिस हैपन हो रही आ। और जदों सचमुच असी परमेश्वर दे नजदीक हुंदे आ तां परमेश्वर दी सामर्थ साडे जीवन चों सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। हालेलुया। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजों अज अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे हेठां नीवियां करो। जेकर अज परमेश्वर दी वड्डी सामर्थ नूं देखना चाहुंदे आ, जेकर अज परमेश्वर दी उस वड्डी शक्ति नूं वेखना चाहुंदे हो क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हन ओ सब कुछ तुहाडे जीवन दे विच करन दी सामर्थ रखदे आ पर अज ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਮਨ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। तो दोबारा इस आयत ਨੂੰ पढ़िए। हाँ जी। सचेत रहो, सचेत रहो सचेत रहो और जागते रहो जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान शैतान गरजने वाला सिंह गरजने वाला सिंह की नाई की नाई इस खोज में रहता इस है खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको पाड़ खाए। आगे विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? शैतान नू। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? शैतान नू। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? शैतान नू। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਜਨੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
क्योंकि ਅਸੀਂ नहीं जानते ये ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਜੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਜਾਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਆ 100 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਆ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਬਵੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਸਿਆ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਲੀਆ ਨਵੀ ਆ ਤੂੰ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਨਵੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆ ਮਸੀਹ ਆ
ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਤੂੰ ਪਤਰਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਤੂੰ ਪਤਰਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਵੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ, ਹਰੇਕ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਰਖੋ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਗਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ, ਬਹਿ ਜਾ, ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਜਿੰਨਾ ਆਲਸ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਸਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਕੁਫਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਦਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਘਰ ਆਂਦਾ ਆ
ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਡੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ? ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਰਜਨੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਚੇਤ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਚੇਤ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ? ਸੱਚ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੈਂਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਲਾਟ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਸਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਗਏ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਟ ਵੀ ਵਿਛ ਕੇ, ਸੌਂਦ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਸ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚ ਲਗਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਥਾਣੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਕੰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ,